رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت ماء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء وجعلناهن مكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين أصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحياة العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون آكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون تحبونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت ما نحن مسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحدثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء جعلناه جاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين وبهذا الحديث أنتم مدينون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ولولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ولولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فراح وريحان وجنة نعيم فأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين فأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم Tadi Tadi
Asali satu. Wa syu'bah asalita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa syu'batu utawi cabangan asali satu kang kaping telu. Ini yang harap ini. Yang harap ini. Hai, harap ini. Asali satu kang kaping telu iku al imanu iman bil kutubi kelawan pira-pira kitab. Jadi kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi itu sangat banyak. Kata yang wajib kita ketahui nggih enten sekawan niku. Napa? Quran, Zabur, Taurat, terus Injil. Dari keempat itu yang masih orisinil iki ya belum ada perubahan sama sekali baik dari segi bahasa, penulisan dan apapun niku nggih Al-Qur'an. Nek yang lainnya Injil, Taurat, Zabur niku wis upama enek ku wis ora kaya jaman biyen ngoten. Lah Quran sing sakniki nggih jaman biyen padha. Ngoten nggih padha. Jadi namanya orisinil. Carane kita iman tenggene kitab-kitabipun Allah niku pripun? Niki bi antusaddiqa gambare kelawan yen to benerake sapa sira. Gambare kelawan yen to benerake sapa sira. Bi annama kelawan temen setune perkara. Ya nama kelawan teman satune perkara anzala kang nurunake sapa Allah Gusti Allah. Anzala kang nurunake ing ma sapa Allah Gusti Allah ala anbiyaihi ing atase pira-pira nabine Allah. Ing atase pira-pira nabine Allah. Minal kutubi saking pira-pira kitab. Minal kutubi saking pira-pira kitab iku wahyun wahyu. Iku wahyun wahyu minallahi saking Allah. Jadi kita wajib percaya dengan kitab-kitabnya Allah yang diturunkan kepada Nabi. Bagaimana caranya kita percaya? Kita wajib membenarkan bahwa Allah itu menurunkan kepada para nabinya, Allah menurunkan beberapa kitab pada para nabinya yang itu merupakan wahyu dari Allah. Jadi kitab-kitab yang diturunkan Allah tenggene para nabi niku adalah merupakan wahyu. Wahyu niku saking Gusti Allah kepada para nabi. Lawang suli wahyu kuwi dari Allah kepada para nabi. Nek tenggene para kekasih Allah niku namine ilham. Terus nek Nabi mempunyai keistimewaan itu namanya mukjizat. Kayak Nabi Muhammad iso astani pun mengeluarkan air dike wudu para sahabat. Niku namanya apa? Mukjizat. Mukjizat sing gadah berarti sapa? Nabi napa Gusti Allah? Nabi. Ya sing memberi Gusti Allah, tapi sing diparingaken tengene Nabi. Nabi Musa gadah tongkat, itu jenenge mukjizat. Lah nek wali atau kekasih Gusti Allah niku namine karomah. Napa namine? Karomah. Nek
nabi mukjizat, nek wali kekasih Allah niku karomah. Ojo terus sampean nggawe ukara aku baru oleh mukjizat karo Gusti Allah. Lho nabi yo piye man. Jadi sing oleh mukjizat niku sinten? Gusti. Nabi napa wali? Nabi nggih. Sing maringi Gusti Allah. Nek wonge malah ngene. Mukjizate Allah. Loh. Yo mukjizate Nabi. Ya sing maringi Gusti Allah. Mukjizate Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Mustamilun kang mengku ala ahkamihi ing atase pira-pira hukume Allah. Ala ahkamihi ing atase pira-pira hukume Allah. Wa akhbarihi lan pira-pira khabari Allah. Jadi kitab-kitab Allah niku wau, kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi itu isinya adalah apa mau? Hukum-hukum dan khabari Gusti Allah. Jadi kaya Al-Qur'an, kaya Zabur, Taurat, Injil niku isine hukum-hukum. Hukum-hukum yang nantinya diterangkan atau disampaikan oleh para nabi. Bentar. Ya ayyuhalladzina amanu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi unzila min qabl. Tengene Al-Qur'an ini iki dalil awake dhewe kudu iman yang ngene Gusti Allah wa rasuli dan utusane Allah dan kitab-kitabnya, ya, kitab yang diturunkan kepada rasulnya berarti Kanjeng Nabi, dan kitab-kitab yang diturunkan kepada rasul sebelumnya Nabi. Unzila min qabl. Jadi ora mung awake dhewe ora mung percaya karo Al-Qur'an tok, tapi ya kudu percaya kalih napa niku? Taurat, Injil dan kitab-kitab sebelumnya Al-Qur'an. Bahkan Nabi Ibrahim itu mempunyai suhuf atau sahifah, suhuf, lembaran-lembaran, tidak berupa kitab tapi lembaran-lembaran. Wa syu'batu utawi cabangan ar-rabi'atu kang kaping 4. Ar-rabi'atu kang kaping 4. Iku bi antuk mina gambare kelawan ento ngimanake sapa sira. Gambare kelawan ento ngimanake sapa sira bi annal anbiya'a kelawan temen setune pira-pira nabi. Kelawan temen setune pira-pira nabi iku shadiquna kang temen kabeh. Iku shadiquna kang temen kabeh. Pira-pira kang temen kabeh fima ing dalem perkara akhbaru kang aweh khabar sapa anbiya bihi kelawan ma anillahi saking Allah taala. Cabangan iman yang nomor 4 adalah kita mengimani kepada para nabi dan rasul. Enek nabi, enek rasul. Nek nabi kuwi, nek rasul kuwi mesti nabi, nek nabi kuwi belum mesti rasul. Ada keterangan itu nabi yang bukan rasul. Nah, nek rasul kuwi nggawa syariat, nggih, membawa aturan. Makanya aturannya Nabi Musa karo Nabi Isa wis beda, Nabi Nuh beda. Ada perbedaan. Karena
setiap rasul itu nggawa aturan. Lajeng lah nabi yang bukan rasul itu meneruskan aturannya nabi dan rasul sebelumnya. Ngono. Lah niku kita awake dhewe kudu percaya niku. Kudu percaya. Fima akhbaru bihi anillahi ta'ala. Percaya dengan apa? Percaya dengan apa yang telah dikhabarkan, telah disampaikan oleh nabi dan rasul yang semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ini sakniki percaya nek dina nek wulan Ramadan niki ngamal saya niku ganjarane gedhe. Amal saya wonten wulan Ramadan ganjarane ageng sangat. Niki awake dhewe kudu percaya karena niki dawuhaken kalian Kanjeng Nabi. Kaya sing ngaturaken injing wau mangka Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sapa wonge gelem ngisi wulan Ramadan qiyamul lail mengisi malam-malam Ramadan dengan ibadah dengan tujuan iman atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka akan diampuni oleh Allah. Maka akan diampuni oleh Allah. Niki kudu percaya. Mergo napa kok? Niki dawuhaken dening Kanjeng Nabi. Ora percaya bahaya ini. Berarti kita sudah tidak nek gak percaya berarti wis ora iman dalam salah satu rukunnya iman. Wis ora percaya nyanggone salah satu dari rukun iman. Iso dadekne murtad. Wa anna minhum lan temen setuni iku setengah wa anna minhum lan iku lan temen setuni iku saking anbiya man ana wong arsalahum kang ngutus sapa Allah ing man. Wa arsalahum kang ngutus sapa Allah ing man ilal khalqi maring makhluk. Ilal khalqi maring makhluk li hidayatihim krana nuduhake makhluk. Pak. Rene. Nuduhake makhluk wa takmili ma'asyihim lan nyempurnakake pengupa jiwane khalqi kehidupane khalqi wa ma'adihim lan akhirate khalqi wa ayyadahum lan nguatake sapa Allah ing man bil mu'jizati kelawan pira-pira mukjizat ad-dalati kang nuduhake ala sidqihim ing atase temene man bener man fabalaghu mongko nyampeake sapa man Allah anhu saking Allah risalatihi ing pira-pira risalahe Allah wa bayyanu lan martelake sapa man lil mukallafina maring pira-pira wong mukallaf ma ing perkara lil mukallafina maring pira-pira wong mukallaf ma ing perkara umiru kang den perintah sapa man bibayani kelawan martelaake ma para nabi dan rasul itu nanti
orang-orang yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan dawuh-dawuh atau perintah-perintahnya Allah, juga larangan-larangannya Allah, dengan tujuan untuk memberikan petunjuk kepada para makhluk, yang memberikan petunjuk kepada umatnya, memberikan petunjuk kepada umatnya. Kayak Nabi Musa diparingi kitab, diparingi wahyu, diparingi mukjizat, niki menunjukkan kepada umatnya. Juga wa takmili ma'asyihim, dan mengatur kehidupannya di dunia. Dari para nabi, para rasul niku mengatur kehidupan, tata carane urip nyang donya niku pripun. Niki diatur kalian kalih para nabi niku. Ugi benjing supaya penak teng akhirat niku piye? Niki ya diatur. Nyang donya supaya penak berarti rukun karo tanggane karo dulure, nek jual beli carane ngene. Lho niku diatur kalih para nabi. Para nabi. Nggih kados awake dhewe sakniki beberapa hadis menjelaskan, terus di lebih detailnya dijelaskan oleh para ulama. Begitu juga aturan-aturan supaya nanti kita bisa beruntung bahagia di akhirat nanti. Itu ora mung aturan dunya tapi yo aturan akhirat. Niki dijelaskan kalian para nabi. Lah awake dhewe kudu iman sedaya niki. Kudu iman. Nabi niku wau dawuh menyampaikan pesan-pesanipun Allah, dawuh-dawuhipun Allah, perintah-perintahipun Allah, niki wau kalih Gusti Allah dibarengi utawa dikuatkan dengan adanya mukjizat. Mukjizatipun rono-rono antara nabi dan antara nabi satu dengan yang lain itu beda-beda. Antara yang lain satu dengan yang lain itu beda-beda. Mulai Nabi Adam, nabi yang sampai dugi Nabi Muhammad niku nggih beda-beda. Ora kabeh duwe tongkat kaya Nabi Musa kabeh mboten. Duwe napa mukjizat kiyambak-kiyambak. Nabi paling kathah nak mukjizate nggih Nabi Muhammad. Kuatah mukjizate. Terus walaupun kula aturaken astanipun Nabi Muhammad niku saged mengalirkan air yang digunakan untuk wudu kalih para sahabat. Saged napa nika mecah bulan apa pripun supaya kula. Apa bulan mlebet mriki napa pripun teng lengene niku sing niku lak supaya. Lah mukjizatipun Nabi Muhammad sing ngantos sakniki wonten nggih niku Al-Qur'an. Al-Qur'an niku mukjizatipun Kanjeng Nabi sing paling agung, sing sakniki tasih dipun jaga kalih Gusti Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Niki kalih Gusti Allah Al-Qur'an niki tasih dipun jaga. Buktine dipun jaga niku pripun kalih Gusti Allah? Mboten telas tiyang ingkang apal Qur'an. Sehingga mboten ngantos enten perubahan saking Al-Qur'an. Upama enek wong ngawur, enek wong membelokkan atau menambahi atau mengurangi, mesti konangan. Mergo saking akeh wong apal Qur'an. Niki termasuk penjagaanipun Allah terhadap Al-Qur'an. Allah memunculkan generasi-generasi wong sing apal Qur'an sing kathah. Saya suwi kan saya kathah mergone saya kathah wong sing pengen ngrubah-ngrubah Al-Qur'an. Lah mukjizat niku wau adalah penguat napa niki wau saking dawuh-dawuhipun para nabi. Kadang niku kan wong niku ya kaya napa jenenge wong Bani Israil diomongi ngene bantah, akhirnya butuh nih apa
kok iso ngene iki piye? Jajal buktekno lah ngoten niku. Akhirnya dipun paringi mukjizat-mukjizat. Fabalaghu anhu ta'ala, maka para nabi itu menyampaikan risalah atau perintah-perintah dan larangan-larangannya Allah, ajaran dari Allah, dan menerangkan disampaikan kepada orang-orang mukallaf. Mukallaf niku sing pripun? Wong mukallaf niku wong sing duweni akal terus balik. Wong duwe akal terus balik. Wong nek gak duwe akal tur gak balik utawa ngene. Wong gak duwe akal meskipun balik ya gak mukallaf, utawa suwalike duwe akal tapi gung balik cilik ya urung mukallaf. Ngeten iki kok enek cah cilik duwe akal genah cahe. Dijak hitung-hitungan ya genah, tapi gung balik niku ya ora wajib poso. Masalah sing wajib poso niku wong mukallaf sing Islam nggih, mukallaf Islam. Sehat dan yang lainnya. Terus wis gede ya wis balik tapi mboten gadah akal. Nah, iki ya ora wajib poso, ora wajib nglakoni perintah-perintah. Mergo dhek ora mukallaf. Mukallaf itu orang yang terkena sasaran hukum agama. Lah nek enek wong kok gak mukallaf ya bebas. Lah ana enek istilahnya wong gendeng kuwi bebas piye? Wong gendeng kuwi, wong edan kuwi bebas. Nah, wong edan kuwi bebas. Ya pancen bener wong edan iku bebas sak karepe dhewe. Arepe ra poso, arepe ra salat, ya pancen wong gendeng ya bebas. Ngoten. Lah, para nabi dan rasul niki wau menyampaikan risalah dari Allah ini kepada orang-orang yang mukallaf. Wa syu'batu utawi cabangan al-khamisatu kang kaping 5. Wa syu'batu utawi cabangan al-khamisatu kang kaping 5 iku al-imanu iman. Iku al-imanu iman bifana'il alam mi kelawan rusake alam. Kelawan rusake alam. Ad-dunyawi kang bangsa dunya, al-uluwi bangsa dhuwur, wasufla lan bangsa ngisor. Dadi dunya niki bakal rusak baik sing nyang dhuwur maupun sing nyang ngisor. Semuanya nanti akan rusak sirna. Kene ku winjing dina kiamat. Niki wajib kita imani. Wajib kita imani. Ojo sampai mosok. Murtad niki. Kok muni mosok wong ragu mawon iso ndadekne murtad. Gak perlu mosok. Gak perlu muni mosok. Niki nek jalarane murtad niku gampil. Tengati kok ragu-ragu tenan apa ora. Tengati tok niku mboten usah diucapaken niku pun dadosaken murtad. Nauzubillahi min dzalik. Ketika sudah murtad bahaya banget. Celaka. Kok gak ndang taubat, gak ndang sadar niki dadosaken suul khotimah. Mangke teng wingking dipudawaken nek wis suul khotimah, kalau di akhir hayatnya dia dalam keadaan tidak Islam, ya wis khalidina fiha, mlebu nyang kene neraka sak lawas-lawase. Innalladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Niku lho, nyang kene surat apa kae? Lam yakunil ladzina kafaru ahli kitab ini. Al-Balad. Niku mlebu neraka nek akhir hayatnya dalam keadaan tidak Islam, tidak iman. Innalladzina kafaru berarti gak iman, gak Islam. Kula wangsuli benjing menika awake dhewe kudu percaya bahwa alam niki bakal rusak. Alam dunia niki bakal rusak baik sing di atas maupun yang di bawah. Jenengan nek belajar IPA niku kan yang ngisor niku enek beberapa lapis. Gitu. Ada pirang-pirangane lapis.
Ada malah napa dadi napa nika lapindo nika semburan lapindo. Terus enek neh napa dadi tambang-tambang ngoten niku. Tambang niku nang ngeduke pirangane meter. Nah niki ada lapisan-lapisannya. Ada lapisan-lapisannya. Niki besok bakal rusak sedaya. Wabil yaumil akhir lan kelawan dina akhir. Lan kelawan dina akhir ma'ama sartane perkara. Ma'ama sartane perkara istamala kang mengku apa ma. Istamala kang mengku apa ma. Istamala kang mengku apa yaum. Istamala kang mengku apa yaum. Alaihi ing atase ma. Alaihi ing atase ma. Minal jazai nyatane piwales wal hisabi lan hisab kuwi ya dihitung penghitungan amal wal mizani lan timbangane amal wal mizani lan timbangan ngamal wasirati lan wat wal jannati lan neraka wal jannati lan surga wan nari lan neraka. Di samping kita percaya bahwa dunia ini akan sirna, akan fana. Dunia ini akan fana, sirna, apa kuwi? Sirna ki apa? Hancur. Kita juga harus percaya iman bahwa adanya hari akhir, hari kiamat. Wis dina akhir ya wis entek dinane yaumul apa niku hari untuk amal niku serenek. Wis renek ceritane wong amal niku pun mboten enten. Kerek enake penghitungan pembalasan, timbangan. Mantun ngoten nek pun dina kiamah niku mengki enten pembalasan, jaza. Wong niku akan dibales, akan dipun wales sesuai kalian amali. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. In khairan fa khairun lho. In kana amaluhu khairan fajazahu khairun. Nek amali sae mengke nggih balesane nggih sae. Wa in kana syarrun fa syarrun. Wal hisab terus dihitung. Dihitung. Makane napa niku nek saya kathah diwingkapan niku ngaji napa niku. Saya kathah ngamali, saya kathah bondone, maka niku akan saya suwi hitungane. Maka karena akan dihitung dirinci satu persatu. Iki kondi terus mau gawe apa? Iki kondi terus mau gawe apa? Asale iki saka perkara halal apa haram dan yang lainnya. Ini namanya hisab. Kalau ana teng kene dungane napa nika? Surat Al-Ghasyiyah sing gari dhewe niku lho. Piye piye? Wa adkhuli jannati. Itu kuwi apa? Tsumma inna alaina hisabahum. Rabbi hasibni hisaban yasira. Tsumma inna alaina hisab. Kabeh niku minjing bakal dihisab. Ayat ini kan orang niku kabeh bakal dihisab, terus ditambahi donga, dianjurkan untuk berdoa Rabbi hasibni hisaban yasira. Ya Allah, kula panjenengan hisab kanthi hisab sing enteng. Malah enten niku enten ulama niku kang ngajaraken Rabbila tuhasibni, ya Allah kula ampun jenengan hisab, ngono tok. Malah bawa enak niku dongane. Dadi nek maca Al-Ghasyiyah, tsumma inna alaina hisabahum Rabbila tuhasibni.
Kan kita sering donga mugi-mugi mlebet swarga tanpa hisab. Lah niki digandeng ini kali niku. Rabbila tuhasibni. Mugi panjenengan mboten hisab kula. Wis artinya mulus langsung wis rasa kena operasi-operasinan. Wal mizani timbangan. Terus setelah sakbare dihisab niku diintrogasi lah, secara gampangane introgasi. Diintrogasi, sakbare diintrogasi niku akhirnya kan wis ketok cara cah pondok ngono koreksian kitab. Nah, koreksian kitab terus teliti oh iki sing lulus iki sing gak lulus. Lah antara sing lulus karo sing gak lulus iku ditimbang akeh pundi. Nah iki namine mizan. Mizan. Binjing niku enten mizan niku timbangan niku. Wasirati lulus baru nek wat. Lah nek wis lulus nggih, lulus niku dereng mandek. Terus yo nek amale sae niku mengke berarti tiang niku mengke potensi untuk masuk surga niku besar. Niku mengke lewati sirat. Lewati sirat. Wis bar timbangan niku nglewati sirat. Nah, sirat niku wat niku dalan menuju surga, sing ngisore niku neraka. Mengke teng wingking niku enten keterangan ngeten. Enten keterangan wong niku enek sing lewat sirat niku sedina. Enek sing pira nek mau? Sedina. Terus enek sing seminggu napa pripun? Enten sing sak wulan. Iki. Enek sing waktu sebentar saja. Oh, enek sing sak lap. Ah, niki sing jos iki golongan sing jos. Niki sak lap kalbarkil khotif kaya kilat sing nyamber. Lap-lap wis. Gak ketok jan. Enten malih sing liwat sirat niku napa niku kaya angin. Iki ya cepet, tapi sak ngisore sing mau. Kaya angin sing niup. Wis langsung mlaku. Enek malih sing kaya sak ngisore neh iki, sak ngisore malih manuk sing miber dengan waktu yang cepat. Sak cepete manuk kan ya cek kalah cepat karo kilat niku. Kalah cepat karo angin. Nah, niki berarti sak ngisore malih. Enek malih sing ngliwati sirat niku dalam koyok jaran. Nah, wau koyok manuk saiki enek koyok sing koyok numpak jaran. Jaran niku ya hewan sing cepet. Termasuk hewan yang jalannya cepat itu ya kuda niku. Nah, jadi hewan sing cepet. Nek manuk kan ora kena ditumpaki tapi nek kuda niki pengen ditumpaki tapi cepet. Nah, tapi sapi kalah karo manuk. Enten malih sing numpak jaran iki setengah hari. Wong ora numpak jaran, sing mlakune jarake koyo jaran apa niku kecepatane koyo jaran niku mengke setengah hari. Bayangkan loh. Jaran niku cepete koyo ngono niki mlakune setengah hari. Berarti iki ya adoh nek ngoten lho. Berarti siratal mustaqim niku adoh. Jajal teko wong sing duwe jaran iki jaran mlaku setengah hari kuwi pirang kilo ngono. Nah, kuwi mau delok nyangene ChatGPT kuwi iso iki. Nah, perjalanan kuda setengah hari itu menempuh berapa kilo. Nah, berarti siratal mustaqim kuwi dawane yak ngono kuwi. Delok di tekone ChatGPT. Ah. Niku enten malih wong sing mlakune wonten siratal mustaqim niku sedina utuh. Sedina utuh. Enek neh sing sak wulan.
Enten malih sing napa niku wau mlakune niku mlaku apa kuwi lawaran. Nggih delamaan. Yang Shiratal Mustaqim mlaku nggih delamaan. Wis niki nek menurut akal-akalan niku akal awake dhewe ra nutut niki. Wong kita sering mireng keterangan Shiratal Mustaqim niku kan rambut disigar dadi 7. Landhepe kaya napa nek nggih delamaan ngira nggih sandal niku lho nggih. Ya wis naudzubillah min dzalik. Mugi paring slamet pun. Ya niku Rabbi hasibni hisaba yasira. Enten malih sing penakane kan numpak masjid. Enten sing numpak masjid. Ngliwati Shiratal Mustaqim numpak masjid. Sing numpak masjid ya sing gawe teng masjid. Salajengipun faqaulun nadim monggo utawi dawuh nadim rupane bi rabbika iku bi fathil kafi kelawan fathai kaf iku bi fathil kafi kelawan fathai kaf wa qauluhu utawi dawuh nadim rupane wal malaik iku bi kasril kafi kelawan kasrai kaf ma'a hadzfil ha'i kelawan buang ha malaikah ya buang ha wa qauluhu utawi dawuh nazim rupane wa biyaumin iku bil jarri kelawan den wajud jar ma'a hadzfit tanwini sartane buang tanwin dadi wa bil yaumi ora biyaumin wa huwa utawi hadzfit tanwin iku afsahu kang paling fasih iku afsahu kang paling fasih. Atau afsahul fasih. Li idhofatiha krana idhofai yaum. Li idhofatiha krana idhofai yaum lil jumlati maring jumlah. Lil jumlati maring jumlah. Al fi'aliyati kang bangsa fi'aliyah al mu'rabati kang den i'rabake. Wa yajuzulan wenang apa bina'uha mabni'ake yaum alal fathi ing atase fathah fi mahalli jarin ing dalam mahal jar. Qala dawu sapa an-nazim wal ba'thi lan tangi urip wal qadari lan pesten al jalili kang agung wa jam'ina oleh kumpul kita wa jam'ina lan oleh kumpul kita fi mahsyarin ing dalam mahsyar fihi iku ing dalam mahsyar iku nek sing kurang ya al khalaiku utawi pira-pira makhluk fihi engku ing dalam mahsyar al khalaiku utawi pira-pira makhluk tahsyamu tambahno tahsyamu ta ha shin mim tahsyamu kang wirang sapa khalaik Nazam berikutnya menjelaskan tentang kebangkitan, terus pasten, terus nanti dikumpulkan di padang mahsyar. Dzakara nuturake sapa an-nadzimun nadzim fi hadzal baiti ing dalem iki kibet. Salasa syu'abin ing telu pira-pira cabangan. Ada 3 cabangan di nazam atas tadi. Faqala nuli dawuh sapa nadzim ala nasqi ing atase tutuke perkara takut damai kang dadi dingin apa wa syu'batu utawi cabangan asadi satu kang kaping 6
As-sadisatu kang kaping 6 iku al-imanu iman bi annallaha kelawan temen setune Allah. Bi annallaha kelawan temen setune Allah iku ya ba'atsu nangeake sapa Allah. Nangeake sapa Allah. Al-mauta ing pira-pira wong mati. Al-mauta ing pira-pira wong mati. Sawaun iku padha uga kanu utawi yen ana sapa al-mauta. Sawaun iku padha uga kanu utawi yen ana sapa al-mauta iku maqburina pira-pira kang den kubur kabeh. Pira-pira kang den kubur kabeh au gharqa utawa kerem. Au gharqa utawa kerem. Au ghairu dzalika utawa liyane mengkono-mengkono maqburin. Benjing niki awake dhewe kudu iman iki nggih. Benjing Allah niku nangekake wong-wong sing wis mati-mati niku. Benjing nek wis bar kejadian dina kiamat sedaya niku badhe dipun tangekaken. Sedaya mawon sing mati-mati biyen utawa sing lagi tas mati pas dina kiamat. Niku biyen niku bakale benjing niku ditangekaken sedaya. Baik yang sudah dikubur, baik yang mati terus dikubur, utawa mati niku kerem. Kerem niku kentir. Kentir niku tenggelam. Kerut. Kentir yang segoro utawa kerut yang berantas sing ora ditemukan, sing akhirnya ora dikubur, utawa yang lainnya. Napa yang lainnya kuwi apa niku dibong niku lho. Mati terus dibong. Niki sedaya niki benjing bakal dipun tangekaken dening Allah Subhanahu wa taala. Riyen sering nonton film India gitu. Film India kayaknya muncul yang TV Indonesia sering menunjukkan bahwa agamanya orang India itu nek mati dibong. Loh, meskipun mati dibong terus napa niku wau berupa dadi awu niku benjing bakale ditangekaken. Ditangekaken. Tangekaken. Jadi terus milih aku tak dadi awu ae. Aku tak mati ben dibong karo anak-anakku ben sok Gusti Allah gak iso nangekne. Ya mboten saged. Dikira Gusti Allah bodoh to biana. Terus iso diakali nggih mboten saged. Meskipun dadi awu bakal dipun tangekake. Wal mab'utsu utawi kang den tangekake. Piye carane iki? Niki digenahaken. Piye carane nangekake? Bentuk modele nangek Gusti Allah niku pripun? Wal mab'utsu utawi kang den tangekake huwa ya al mab'uts iku ainu hadzal badani. Kahanane iki badan. Kahanane iki badan. La mislihi. Ora la misluhu ora padane ain. Ora padane ain ijma'an kelawan sekabehane. Ijma'an kelawan sekabehane. Qala dawuh sapa Allah taala, lha niki. Sing kula aturin dhewe nggih. Dadi gak usah dikai auzubillah. Qala Allah taala za'amal ladzina kafaru. Langsung. Ora usah muni auzubillah to. Ya, bismillah gak apa-apa. Tapi teng kitab-kitab ngoten niku. Qala Allah taala za'ama nyono. Za'ama nyono sapa alladzina wong akeh. Alladzina wong akeh kafaru kang kufur sapa alladzina kafaru kang kufur sapa alladzina allayyub'atu ing yen to ora den tangekake sapa alladzina. Apa yang nantinya dibangunkan oleh Allah ketika sudah terjadi kiamat, sing dibangunkan itu adalah bentuk tubuh kita yang sekarang ini. Ainu hadzal badan. Ya iki jenggeringnya awake dhewe sakniki niku benjing. Lha kan wis remuk, kan wis dadi awu. Yo balik meneh.
ora terus replika utawa apa kuwi sesuatu yang sama tidak yo kuwi asline niku. Ya asline niku. Napa entene asline niku ditangekake. Nah, dawuhipun Allah wonten Al-Qur'an, za'amal ladzina kafaru allai yub'atsu. Orang-orang kafir itu mengira atau mempunyai prasangka bahwa besok nanti dia tidak dibangkitkan dari kubur. Ya wis aman ono yang kubur pendem dadi apa niku rata apa iso ajur iso ngluk apa niku wau menyatu karo tanah. Wis ngono. Mboten benjing ya ditangekake saking kubur. Jadi benjing niku kehidupan di akhirat atau kehidupan setelah hari kiamat itu ya apa wujud kita sekarang ini ya wis kaya menungso ngeten iki. Nek enten siksa teng akhir sing siksa teng neraka niku ya awake dhewe ngrasakne kaya ngeten iki. Nah, nek sakniki geni panas, ya sok luwih panas ya padha rasane. Nek ngrasakne iki ya padha ngono. Makane nek wis remuk balik utuh malih. Nauzubillah. Niki kita kudu iman. Kudu iman. Niki iman yang keberapa ini berarti? Iman yang keenam yaitu dibangkitkan dari kubur. Dibangkitkan baik yang kubur lah kan sing awake dhewe sering mireng ini kan bangkit saking kubur. Lah nek matine kerem ya pangke dibangkitkan. Ya. Dibangkitkan. Terus sing matine dibong, matine dimutilasi, sitoke nyang Banyuwangi, sitoke nyang Aceh pomone. Ya panggah dibangkitkan dadi siji. Ngoten lho. Masya Allah. Wasyu'batu utawi cabangan. Wasyu'batu utawi cabangan. Asabi'atu kang kaping 7. Iku al-imanu iman bil qadari kelawan pestane Gusti Allah. Bil qadari kelawan pestane Gusti Allah. Khairihi wa syarrihi niku lho. Apik alane ketentuane Gusti Allah niki awake dhewe kudu percaya. Bi anta takida kelawan yen to yakinake sapa sira. Bi anta takida kelawan yen to yakinake sapa sira anallaha ing temen setune Gusti Allah. Iku aujada mujudake sapa Allah. Iku aujada mujudake sapa Allah al asya'a ing pira-pira suwiji-wiji al asya'a ing pira-pira suwiji-wiji ala tabaqima ing atase nyocoki perkara. Ing atase nyocoki perkara sabako kang wis dingin. Sabako kang wis dingin bihi kelawan ma apa ilmuhu ilmune Allah. Apa ilmuhu ilmune Allah. Fajami'u af'alil khalqi Fajami'u af'alil khalqi mongko utawi sekabehane pira-pira penggaweane makhluk. Mongko utawi sekabehane pira-pira penggaweane makhluk iku bitaqdirillahi kelawan takdire Gusti Allah, ketentuane Allah. Iku bitaqdirillahi kelawan ketentuane Allah. Payam bagi mongko sayukjo lil insani keduwene menungso. Payam bagi mongko sayukjo. Wih, nggawa kita paling hak lingu pulpene diubungne. Linga-linga. Payam bagi mongko sayukjo lil insani keduwene menungso. Apa ayyardiya yen to ridho sapa insan. Yen to ridho sapa insan bikul 5 kelawan saben-saben perkara ya jeri kang lumaku bikul 5 kelawan saben-saben perkara ya jeri kang lumaku bihi kelawan ma apa al qada'u qada. Pak niki rada berat niki. Ngeten nggih.
Iman cabangan iman yang ketujuh adalah iman dengan ketentuannya Allah. Bagaimana caranya kita iman dengan ketentuannya Allah? Caranya adalah kita meyakini bahwa niki, segala sesuatu yang diwujudkan oleh Allah, segala sesuatu yang diwujudkan oleh Allah ini sudah tepat, sudah sesuai dengan apa yang sudah direncanakan oleh Allah. Jadi sekarang yang ada, yang wujud sekarang atau yang terjadi sekarang ini sudah ditentukan oleh Allah di zaman azali. Zaman sadurunge apa-apa enek. Nggih. Lah donga kuwi piye ya? Niku mengke sik. Jadi sedaya sing enten niki sadurunge niku pun dipun rencanakan, pun dipun catet, dipun atur kalih Gusti Allah sadurunge apa-apa enek. Jadi nggih atas kehendaknya Allah, murni atas kehendaknya Allah. Fa jami'u af'alil khair iku bitakdirillah. Maka semua apa yang dikerjakan oleh makhluk niku ya ora menungso tok lho nggih. Makhluk iki ya apa wae? Jin, malaikat, sapi, wedhus dan tumbuh-tumbuhan, watu, gunung, kali niku makhluk sedaya. Semua apa yang terjadi ya, apa yang dilakukan oleh makhluk itu adalah atas ketentuannya Allah Subhanahu wa taala. Nek ngono, fayambaghi lil insani ayyardiya bikulli ma yajri bihil qada. Nek awake dhewe pun sadar pun mangertos sedaya yang terjadi niku atas kehendaknya Allah, atas ketentuannya Allah, maka kita harus ridho. Kita harus ridho, rela apa yang terjadi, apa yang sudah ditentukan oleh Allah kepada kita. Bener nggih? Jadi jo sampai ngersula kali napa ingkang sampun terjadi. Keranten sedaya kala wau sampun dipun tentukan oleh Allah. Sekecil apapun itu, pamane sikile cantengen. Ini lak perkara cilik, ya cilik apa gede niku? Ya gede luwara iki. Niku mumpun ditentukan Gusti Allah. Nek ngoten ampun kudu ridho, ampun ngersula. Nggih, ampun ngersula. Ya diobati, ora terus iki takdir Gusti Allah tak rasane ya meringis-meringis tenan. Niku kudu diobati, niku perintah Gusti Allah kan ngobati niku nggih perintah Gusti Allah. Lara untu niku nggih kersane Gusti Allah, tapi kalih Gusti Allah diperintah kon ngobati. Ora terus tak rasane iki kersane Gusti Allah. Ya geblak-geblak tenan sampean. Nggih. Lah hubungannya kalih donga pripun? Nah niki di nganu. Fokusin, jangan-jangan. Takdire Gusti Allah niku enten kalih. Enten mubrom, enten ghairu mubrom. Enten sing wis pasti, enten sing mu'alaq, enten sing mubrom. Nggih. Mubrom niku wis pasti. Nek mu'alaq kuwi enek pilihane. Nek mubrom wis ngono. Apa yang terjadi itu. Nek mu'alaq itu masih ada pilihan. Lah meskipun pilihannya itu juga Allah ya tahu, kok bakal miliki. Tapi ada pilihan. Dalam catatan malaikat itu ada 2 pilihan kan. Mu'alaq. Nek wong iki engko gelem silaturahim, maka dhek umure ditambah. Oh, ngoten. Kan silaturahim nambah umur. Nek sedekah, contohnya sedekah nolak bala. Dilalah wong kuwi mau
dikersakne tiba. Janjane enek pilihan iki engko tiba karo gak. Tiba karo gak. Terus dhek sedekah. Dhek sedekah. Akhire diparingi slamet. Oh berarti kuwi jenenge takdir muallaq. Ngoten. Jadi enek muallaq, enek mubrom. Maka sekecil apapun kebaikan itu sebaiknya kita kerjakan. Siapa tahu itu yang menjadi keberuntungan kita dan menjadi jalan ridhone Allah dan awake dhewe. Begitu juga sekecil apapun itu keburukan kita hindari. Siapa tahu itu yang menjadi jalan awake dhewe kejeglong dan itu menjadi murkane Gusti Allah. Tenggene apa nih? Ar-Rahimuna yarhamur rahman. Melas. Wonten ngaji kitab apa? Usuriyah. Sing di awal malam pertama niku enten hadis Ar-Rahim, hadis musalsal. Hadis musalsal. Kalau ceritanya gede, malam Selasa kepengker, malam Selasa kepengker niku, alhamdulillah kalau asal rezeki, asal anugerah diutus kali Gus Ahmad Lirboyo niku kayak napa bidal teng Surabaya, teng kantor Ansor, teng mriku ngaji kitab sanad musalsal, sanad hadis musalsal. Musalsal niku sembung sampai tuki Kanjeng Nabi. Sampai tuki Kanjeng Nabi. Enten hadis sing napa niku sapa wonge salaman karo aku karo wong sing salaman karo aku sampai dina kiamah bakale mlebu surga. Nah, enten hadis niku. Niku diwaosaken niku. Mijing niku kita praktekkan akhir poso ae. Bagi kalau sampai akan niku. Lah wonten hadis musalsal kala wingi sami teng kene kitab Usuriyah ugi juga hadis yang saya terima kemarin itu yang pertama adalah hadis apa kuwi ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Irhamu man fil ardi. Ar-rahimuna, orang-orang yang mempunyai kasih sayang akan dikasih sayangi oleh Allah yang mempunyai sifat kasih sayang. Irhamu, maka berilah kasih sayangilah makhluk-makhluk Gusti Allah yang ada di bumi, nantinya kamu akan dikasih sayang yang ada di langit. Dari hadis niku wonten cerita tenggene kitab Usuriyah niku kayak sapa namine tokoe sinten namine Umar gitu. Umar. Namine nipun Sayyidina Umar. Niki ningali lare alit. Lare alit niki dolanan manuk emprit. Enten lare alit dolanan manuk emprit. Manuk emprit itu ge dolanan. Manuk emprit niku didolanan, akhirnya Umar niki wau ningali lare alit niki mesakne tenggene manuke. Bukan bocah cilik ini, mesakne manuke. Akhirnya kalih Umar niku wau dipun tumbas. Le manuke tak tukune. Manuk emprit niku, manuk emprit itu dituku. Basa dituku, mboten dikurung, tapi akhirnya dicul nih. Dicul nih dibebaskan. Dalam dengan tujuan mesakne. Mergo digidolanan. Ya jeneng cah cilik nggih. Iki manuke iki tak ijoli dhuwit wis tak tukune. Dijoli. Sakhire basa sedone niku sedone Umar niku enten tiyang ngipi. Pertanyaane padha karo ngaji kemarin. Saman diapakne karo Gusti Allah. Gusti Allah maringi apa sampean utawa sampean diapakne? Aku diampuni, aku diparingi kenikmatan dan yang lain-lainnya, pokok sing enak-enak. Lho kok iso? Gara-gara aku welas nyanggone manuk emprit niku.
Gara-gara welas ning kene manuk emprit. Maka sekecil apapun manuk emprit ini kan ya melas yang ngene manuk emprit. Niki sekecil apapun kasih sayang kita, niki kita kita wujudkan. Sekecil apapun kebaikan, baik itu terutama kasih sayang sesama makhluk ibun Gusti Allah, niki kita wujudkan, kita lakukan sapa ngerti niku dalan ridhone Gusti Allah. Nah, mboten ngertos kula panjenengan niku pundi sing dadi dalan Gusti Allah. Karena kita mboten ngertos. Oke. Enten niki wong-wong sing kebujuk, orang-orang yang terbujuk, niki ngomongin takdir, balik ngomongin takdir. Orang-orang yang terbujuk niku mengatakan begini dalam surat Al-Fajr niku. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amah fa yaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Wong semua ini yang terjadi ini adalah ujian, nggih. Semua yang terjadi ini adalah ujian. Orang-orang sing terbujuk, wong sing kebujuk atine niku dhek mengira ketika dia itu diuji dengan keenaan-keenaan, niku rumangsane Allah mulyakne dhek. Rumangsane mulyakne dhek. Tetapi ketika diuji dengan sesuatu sing gak enak, niki rumangsane Gusti Allah merendahkanku. Ahanan. Kalla balla tukrimunal yatim wa la tahaduna ala ta'amil miskin niku lho terus. Fayaqulu rabbi akraman. Jadi nek napa nalikane dicoba sing enak-enak dhek wah Gusti Allah mulyakne aku iki. Ah, akhire dhek ngrasa ngoten. Nek nalikane di napa niku dicoba sing gak enak-enak, loh kok Gusti Allah kok merendahkan aku iki. Dadi dados sedaya niki watas kersane Gusti Allah dan itu merupakan ujian bagi kita. Lah ujian niku enek sing penak, enek sing gak penak. Nek pas sing penak ya aja sampai bungah-bungah gumedhe. Nek pas ra penak ya aja sampai putus asa. Likaila ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Ojo sampai putus asa, nek pas enak ya ojo sampai melampaui batas, sombong dan yang lainnya. Ngono. Pun ngoten yen. Tentang letakan. Oke. Nek boten nonton kita tutup ganti doa ya arhamar rahimin mugi-mugi dan kita ngaos disaringi hidayahipun Allah saged ngamalaken angsal keberkahanipun wulan Ramadan ingkang paring sedekah mugi-mugi dipun tampi kaliyan Allah dipun ijoli ingkang langkung kathah langkung-langkung diijoli putra-putrinipun sholih sholihah keluarganipun sakinah mawaddah rahmah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. فرج على المسلمين يا ربنا كريم يا ربنا يا رحيم ذو الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين الراحمين يا
فرج على المسلمين وليس نرجو سواك دنيا ودين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا فرج على المسلمين وما ربنا سواك يا حسبنا علا والغنى ويا قوي يا متين يا أرحم الراحمين إن يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وليقيم على هداك القويم ولا نطيع اللعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج للمسلمين يا ربنا يا مجيب سامع قريب ضاق فانظر إلى المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين تزيل العنا عنا وتدني المنى وكل الهنا نعطاه في كل حين يا أرحم الراحمين من يا أرحمين فرج على المسلمين أسألك بجهيل وليقيم الحدود فينا فيكفي الحسود الظالمين يا أرحم الراحمين أرحم الراحمين فرج على المسلمين الصلوات يأمر بالصالحات محب الصالحين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا الراحمين فرج على المسلمين حرام يقهر كل طغام دين بين الأنام يؤمن الخائفين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين الله فرج على المسلمين رب اسقنا غيث عام نافع مبارك دوام في كل عام على ممر السنين
يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا الراحمين فرج على المسلمين ربي حين كرين وتوفانا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرة السابقين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين راحمين فرج على المسلمين بجاه طه رسول جد ربنا بالقبول كل سؤال رب استجب لي آمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين عطاك ربي جزيل وكل فعلك جميل فجد على الضامعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربي ضاق الخناق ما لا يطاق فمن فك الغلاق لمن بذنبه رهين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين رب ذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي هذا المؤذين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واختم بأحسن ختام دنا الانصرام وحان حين الحمام وزاد رش الجبين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم فرج على المسلمين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين الراحمين فرج على المسلمين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Mbak-mbak, ibu-ibu, monggo dipun tingali gambar rukuh niku nggih. Sing kersane leres anggenipun salat. Benjing mungkin kapan-kapan kalau terangkan secara detail. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad.